जी आया नूं प्यारे विद्यार्थियों, पंजाब स्टेट एजुकेशन बोर्ड की 9th क्लास की इंग्लिश की किताब मेन कोर्स बुक उसका लैसन नंबर 1 ग्रूमिंग ऑफ अ बॉय। इस लैसन की रीडिंग ट्रांसलेशन असी पहले वीडियो कर चुके हैं। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डू दी कॉम्प्रीहेंशन क्वेश्चनस। सो तुसी सारे अपनी नोटबुक ले लो तो पेन ले लो तो आंसरस नूं कॉपी डाउन कर लेना है, पर नाल दे नाल फिर बाद चों इहनूं रिवाइज भी करना है तो जिहड़े आंसरस ने लिखे हुए इन्हां नूं फिर तुसी जुबानी अपने आप लिखण दा अभ्यास भी जरूर करना है। इसी चैनल के उत्ते 9th साइंस की एक प्लेलिस्ट है जिहदे विच तुहानूं 9th क्लास की तुहाडी साइंस जिहड़ी विज्ञान है उहदे सारे नोट्स ते जिहड़ी एक्सरसाइजां ने वो भी तुहानूं मिलणगीआं ते तुसी उहदा लाहा भी लै सकदे हो। एक प्लेलिस्ट होर है 9th मैथ जिहदे विच तुहाडी 9th की गणित की मैथ की सारी किताब की सारी एक्सरसाइजिज नूं हल करके समझा के वीडियो बना के पा दिता गया। सो तुसी उहदा लाहा भी लै सकदे हो। एक होर प्लेलिस्ट है 9th मैथ नोट्स जिहदे विच मैथ के सारे कॉन्सैप्ट्स ते जिहड़े तुहाडी डेफिनेशनस हैगियां ने वो सारियां एक्सप्लेन कीतियां गईयां। सो तुसी उहदा बेनीफिट भी लै सकदे हो। चैनल नूं जे हाले सबसक्राइब नहीं कीता तो जरूर सबसक्राइब कर लवो ताकि आने वाले नवे वीडियोज़ का तुहानूं अपने आप पता लगता रहेगा तो वीडियोज़ नूं अपने मित्रां दे नाल अपने हम जमातियां दे नाल क्लास फैलोज़ दे नाल शेयर भी जरूर कर दिया करो। सो आओ शुरू करिए। सो कॉम्प्रीहेंशन क्वेश्चंस पार्ट ए। आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस इन योर ओन वर्ड्स। हेठ लिखे सवालों के जवाब अपने शब्दों में लिखो इन योर ओन वर्ड्स। हैगा तो कॉम्प्रीहेंशन है अर्थात फैक्चुअल कॉम्प्रीहेंशन जो असी लैसन पढ़िया ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ही असी जवाब ਲੱਭਣੇ ने पर उन्होंने थोड़ा अपने शब्दों में लिखना है। ठीक है। सो कहते ऑल मैन आर नॉट जस्ट एंड ट्रू। सारे मनुख न्याय पसंद निरपक्ष या सच्चे नहीं होंगे। वाई इज दी ऑथर। ऑथर का मतलब होंदा है लिखारी। स्टिल हाले भी। होपफुल मने आसवंद। जे सारे मनुख न्याय पसंद निरपक्ष या सच्चे नहीं होंगे वाई इज़ दी ऑथर स्टिल होपफुल। फिर लिखारी हाले भी आसवंद क्यों है, उन्होंने किस गल की आस है हाले भी। सो इसका जवाब है दी ऑथर इज स्टिल होपफुल बिकॉज लिखारी हाले भी आसवंद है क्योंकि दो इन्हों बोलना दो दो का मतलब हालांकि हालांकि भावें ऑल मैन आर नॉट जस्ट एंड ट्रू हालांकि भावें सारे मनुख सच्चे अते निरपक्ष नहीं होंगे there is an equal number of those फिर भी उन्हां दी बराबरी ते जिन्ने ਉਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਹਨ who are heroic heroic माने नायक जो नायकाना काम करते हैं बड़े मुखी होके वधिया काम करते हैं समाज विच भले दा काम करते हैं डेडिकेटेड जो समर्पित है ने अपने फर्ज के प्रति अपनी नौकरी के प्रति अपने काम के प्रति जिम्मेवार ने एंड फ्रेंडली ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਦੋਸਤਾਨਾ ਹੈਗਾ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੱਸਦੇ ਨੇ ਖੇਡਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਾਰੀ ਇਹ ਆਸਵੰਦ ਹੈ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸੱਚੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੱਕਰ ਤੇ ਉਨੇ ਹੀ ਲੋਕ ਦੂਜੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਰਪਿਤ ਨੇ ਦੋਸਤੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤੇ ਚੰਗੇ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। इस करके लिखारी आसवंद है ही स्टिल होपफुल। दूजा आ गया वट शुड लिंकन्स सन बी स्टीयर्ड अवे फ्रॉम। यह तो बच्चों सिंपल है जवाब तां ही दिता जा सकता है जे असी लैसन नूं दाना पढ़िया होएगा। ठीक है ना क्योंकि यह फैक्चुअल कॉम्प्रीहेंशन है। सो लिंकन्स सन शुड बी स्टीयर्ड अवे फ्रॉम एनवी उन्हें टीचर नूं लिखिया सीगा स्टीयर हिम अवे फ्रॉम एनवी। एनवी होंदा बच्चों रीस करनी पर ईर्खावश होकर रीस करनी। ठीक है कहता है उन्होंने उस चीज़ तो बचाओ। फिर कहता है वट शुड वन नैवर सैल। बंदे नूं किहड़ी चीज़ कदी भी नहीं बेचनी चाहिए। असीं जानते हैं उन्हें लिखा भी है अब्राहम लिंकन ने अपने पुत्र के उस्ताद नूं चिट्ठी च भी उन्होंने कहो कि वह कदी भी अपना दिल अते ज़मीर ना बेचे। अपना तन मतलब कि शरीर की ताकत हैगी है काम लई नौकरी लई बेच देवे अपना दिमाग जो उन्हें लियाकत हासिल की थी वो बेच देवे है ना सैल इट टू दी हाईएस्ट बिडर बट नैवर पुट अ प्राइस टैग ऑन हिज हार्ट एंड सोल। सो जवाब है
वन शुड नैवर सैल वनस हार्ट एंड सोल, अपना दिल अते आत्मा, अपना दिल अते ज़मीर वो कदी भी नहीं बेचना चाहिदा। फिर कहते वाई डज लिंकन वांट हिज सन नॉट बी कडल्ड। कडल्ड का बच्चों अखरी अर्थ होंदा है जफ्फी पानी घुट के, है ना। सो इत्थे कडल का मतलब है भी भूए चढ़ाना, लाड़ लड़ाना, भी बिगाड़ना, ठीक है। सो वाई डज लिंकन वांट हिज सन नॉट टू बी कडल्ड, वो क्यों नहीं चाहता लिंकन कि ਉਹਦੇ पुत्र ਨੂੰ स्पाइल किया जाए, बिगाड़िया जाए, बहुता लाड़ लड़ाया जाए। सो जवाब है लिंकन डज नॉट वांट हिज सन कडल्ड, लिंकन नहीं चाहता कि ਉਹਦੇ पुत्र ਦੇ ਨਾਲ इदा ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਲਾੜ ਲੜਾਇਆ ਜਾਏ ਬਹੁਤਾ। बिकॉज क्योंकि ही बिलीव्स, वो इस गल ते विश्वास करता है दैट के डिफिकल्टीज, डिफिकल्टीज का मतलब होंदा है मुश्किलां, तकलीफां, ते हार्डशिप्स का भी वही मतलब होंदा है औंकड़ां, औंकड़ां अते तकलीफां विल मेक हिम स्ट्रोंग एंड कॉन्फिडेंट, क्योंकि वो इस गल विश्वास करता है कि ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਨੇ, ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੇ, ਔਂਕੜਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਤਗੜਾ, ਸਟਰੋਂਗ ਐਂਡ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਅਤੇ ਸਵੈ ਭਰੋਸੇ ਵਾਲਾ, ਉਹਦਾ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਗਾਉਣਗੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਪੱਕਾ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਿੰਕਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕਡਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 5, ਹਾਊ ਕੈਨ ਵਨ ਗੇਨ ਸਬਲਾਈਮ ਫੇਥ ਇਨ ਮੈਨਕਾइंड। ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ, ਫੇਥ ਮਾਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਭਰੋਸਾ, ਸਬਲਾਈਮ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੱਡਾ, ਮਹਾਨ, श्रेष्ठ। कोई बंदा मनुख जाति विच श्रेष्ठ विश्वास किवें हासिल कर सकता है, किवें अपने मन विच भरोसा बना सकता है। सो वन कैन गेन सबलाइम फेथ इन मैनकाइंड बाय हैविंग सबलाइम फेथ इन वनसेल्फ, अर्थात अपने आप ते श्रेष्ठ भरोसा लिया के ही मनुख जाति ते भरोसा जा सकता है। क्योंकि बच्चों जिद्दां दा असीं हुन्ने आ उद्दां दा अक्सी सानूं मनुखता विच नज़र आंदा है। जे मैं छल कपट करांगा तो मैनूं लगेगा बाकी लोग भी सारे छल कपट करने वाले ने। जे मैं सच दा राह फड़ांगा तो मैनूं फिर लगेगा दुनिया 'च होर भी सच्चे लोग ने, दुनिया भी सच्ची है। जे मैं किसी नूं धोखा नहीं देवांगा तो मैनूं लगेगा लोग भी धोखा नहीं दिंदे। अर्थात जिवें दा मैं चाहना कि दुनिया होवे तो ਉਹਦਾ सब तो वधिया तरीका है कि मैं अपने आप नूं ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਬਣਾ ਲਵਾਂ। सो वन कैन गेन सबलाइम फेथ इन मैनकाइंड बाय हैविंग सबलाइम फेथ इन वनसेल्फ, अपने आप ते ਉੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਵਧੀਆ श्रेष्ठ भरोसा, आत्म विश्वास लियाना, अपने आप ते विश्वास लियाना, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਟ ਸ਼ੁੱਡ ਵਨ ਪੌਂਡਰ ਅਬਾਊਟ, ਪੌਂਡਰ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚਿਓ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਚਣਾ ਜਾਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਲੈਸਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਵਨ ਸ਼ੁੱਡ, ਇੱਥੇ ਵਨ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਵਨ ਮੈਨੇ ਕੋਈ, ਵਨ ਸ਼ੁੱਡ ਪੌਂਡਰ ਅਬਾਊਟ ਦੀ ਇਟਰਨਲ, ਇਟਰਨਲ ਮੈਨੇ ਹੁੰਦਾ ਸਦੀਵ ਕਾਲੀ, ਇਟਰਨਲ ਦਾ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਹੈਗਾ ਟੈਂਪਰੇਰੀ, ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਹੁੰਦਾ ਛਿਣਭੰਗਰ, ਇਟਰਨਲ ਹੁੰਦਾ सदैव काली ना, जो नाशवंत नहीं है, सदा कायम रहने वाला है। इटरनल मिस्ट्री, रहस्य ऑफ नैचुरल ब्यूटी, सानू कुदरती जो सुहपन है, कुदरती जो सुंदरता है, ਉਹਦਾ जो सदीवी रहस्य है ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਡੂੰਘੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਅਰਥਾਤ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਚ ਐਜ਼ ਬਰਡਸ ਇਨ ਦਾ ਸਕਾਈ, ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੰਛੀ ਉੜਦੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜੋ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਬੀਜ਼ ਇਨ ਦਾ ਸਨ, ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਧੂਮੱਖੀਆਂ ਚੱਲੇ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਪਰਾਗ ਲੈ ਕੇ, ਰਸ ਲੈ ਕੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਛੱਤਾ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸ਼ਹਿਦ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਫਲਾਵਰਸ ਔਨ ਅ ਗ੍ਰੀਨ ਹਿਲ ਸਾਈਡ, ਕਿਸੇ ਟਿੱਬੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਸੇ ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਹਰੀ ਭਰੀ ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਂਤ ਦੇ ਫੁੱਲ ਖਿੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਸਰੋਂ ਦੇ ਫੁੱਲ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਦੇ ਫੁੱਲ ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜੂਹ 'ਤੇ ਬਾਹਰ ਬੰਨ 'ਤੇ ਜਾਓ, ਸੈਰ ਕਰੋ, ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਓ, ਤੁਰੋ ਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇਖੋ। ਕੱਲਾ ਫੋਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾ ਜੁੜੋ, ਤੁਸੀਂ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਤਿਤਲੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਿਕਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੁਦਰਤ ਹੈ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਮਹਾਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਦਰ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆਫਟਰ ਲਿਸਨਿੰਗ ਟੂ ਆਲ ਦੀ ਮੈਨ, ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਮਗਰੋਂ,
ਵਟ ਸ਼ੁੱਡ ਵਨ ਡੂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ 'ਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਅਸੀਂ YouTube ਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, TV ਤੇ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਧਰੋਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਧਰੋਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਹਿੰਦੇ। ਸੋ ਆਓ ਜਵਾਬ ਦੇਈਏ। ਆਫਟਰ ਲਿਸਨਿੰਗ ਟੂ ਆਲ ਦੀ ਮੈਨ, one should not believe everything blindly। ਬਲਾਈਂਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅੰਨਾ, ਤੇ ਬਲਾਈਂਡਲੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅੰਨੇ ਵਾਂਗੂ, ਮਤਲਬ ਅੰਨੇ ਵਾਂਗ। one should not believe everything, believe ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ, everything ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼। ਸਾਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੜੀ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਹੈ ਬੱਚਿਓ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਲੈਸਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੇਧ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਇੰਸਟੈਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੰਸਟੈਡ ਆਫ ਬਿਲੀਵਿੰਗ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਬਲਾਈਂਡਲੀ, ਵੀ ਇਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਹ ਨਾ ਕਰਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੰਸਟੈਡ one should filter all the sayings, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਕਥਨ ਹੈਗੇ ਨੇ, sayings ਬਣੇ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੋ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਉਹਨੂੰ ਫਿਲਟਰ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਛਾਨਣੀ 'ਚ ਪਾਓ। ਕਿਹੜੀ ਛਾਨਣੀ 'ਚ ਪਾਓ? ਔਨ ਅ ਸਕਰੀਨ ਆਫ ਟਰੁੱਥ, ਸੱਚ ਦੀ ਛਾਨਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨੂੰ ਛਾਣੋ। ਐਂਡ ਐਕਸੈਪਟ, ਤੇ ਕਬੂਲ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ। ਓਨਲੀ, ਸਿਰਫ, ਦੀ ਗੁੱਡ, ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਦੈਟ ਕਮਸ ਥਰੂ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚਿਓ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਕੁਝ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਸਿਰ ਹੈਗਾ ਤੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਦਿਮਾਗ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਦੀ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵਟ ਸ਼ੁੱਡ ਵਨ ਬੀ ਵੇਅਰ ਆਫ, ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕਿਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਚੌਕੰਨੇ, ਸਾਵਧਾਨ, ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਵਨ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਵੇਅਰ ਆਫ ਇਨਸਿੰਸੀਅਰ ਪ੍ਰੇਜ਼। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੱਚਿਓ ਸਿਫਤ, ਤਾਰੀਫ, ਤੇ ਇਨਸਿੰਸੀਅਰ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਬੱਚਿਓ? ਉੱਪਰੋਂ, ਜਿਹੜੀ ਦਿਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਨਸਿੰਸੀਅਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਨੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਬੰਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੱਖਣ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਪ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਿੰਸੀਅਰ ਪ੍ਰੇਜ਼, ਮੈਂ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਬਦਲੇ 'ਚ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਵੀਗਾ ਫਲੈਟਰੀ, ਮੈਂ ਬ੍ਰੈਕਟ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹਣ ਇਨਸਿੰਸੀਅਰ ਪ੍ਰੇਜ਼, ਉਹ ਇਨਸਿੰਸੀਅਰ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਲਿਖ ਲੈਣ। ਤੇ ਇਨਸਿੰਸੀਅਰ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਫਲੈਟਰੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਪਲੂਸੀ, ਚਮਚਾਗਿਰੀ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚਿਓ, ਕਈ ਬੰਦੇ ਮਿੱਠਾ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰਨਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਪ ਦੇਣਗੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਲੈਣਗੇ, ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਲੂ ਬਣਾ ਲੈਣਗੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਿੰਦਾ ਉਸਤਤ ਦੋ ਤਿਆਗੈ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਬੁਰਾਈ ਕਰੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਬੇਚੈਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸਿਫਤ ਕਰੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਪੰਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰੇ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਚੰਗੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਛੱਡ ਦੇਵਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੀ ਸਿਫਤਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਅਹੰਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਦੱਸੀਏ, ਵਨ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਵੇਅਰ ਆਫ ਇਨਸਿੰਸੀਅਰ ਪ੍ਰੇਜ਼, ਉਹ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲੀਅਤ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਹਨਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਖੂਬੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੇ 'ਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗਾਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਲੈ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਮਾਲ ਕਰਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਬਹੁਤ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਪੰਪ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵਾਂ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਫਲੈਟਰੀ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਬੱਚੋ ਪਾਰਟ 2 ਇਹਦਾ। ਆਨਸਰ ਦੀ ਫੋਲੋਇੰਗ ਕੁਐਸਚਨਸ ਇਨ ਯੋਰ ਓਨ ਵਰਡਸ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਸਟ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਵਿਚ ਮੇਕ ਅ ਗੁੱਡ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਗੁਣ, ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਮੈਨੇ ਗੁਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਓ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਬੱਚਿਓ ਇੱਦਾਂ ਬਣਾ ਦੇਣਾ, ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਵਿਚ ਮੇਕ ਅ ਗੁੱਡ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਆਰ, ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਵਿਚ ਮੇਕ ਅ ਗੁੱਡ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਆਰ। ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਓ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਲਏ ਨੇ ਉਹ ਲੈਸਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅਬਰਾਹਮ ਲਿੰਕਨ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੈਣੇ, ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੋਈ। ਜਿੱਦਾਂ ਫੇਅਰਨੈਸ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚਿਓ ਨਿਰਪੱਖਤਾ, ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬਿਰਤੀ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਨੇ, ਸਿਸਟਮ ਬਣਿਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਫੇਅਰਨੈਸ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਟਰੂਥਫੁਲਨੈਸ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਆਲ ਮੈਨ ਆਰ ਨੋਟ ਜਸਟ ਐਂਡ ਟਰੂ, ਟਰੂਥਫੁਲਨੈਸ ਬਣਦਾ ਸੱਚਾਈ।
फिर आ गया डिलीजेंस। डिलीजेंस ਹੁੰਦਾ ਬੱਚਿਓ ਮੁਸ਼ੱਕਤ, ਮਿਹਨਤ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਕਿ teach him that a dollar earned is far more valuable than a dollar $5 found। diligence ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਿਹਨਤ। ਬੱਚਾ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਰਾਹੀਂ, ਆਨਸਰ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਡਿਲੀਜੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚਿਓ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਹ 'ਚ ਮਿਹਨਤ ਦਾ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਗੁਣ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਡਿਲੀਜੈਂਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ। ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚਿਓ ਜ਼ਮੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਡੂ ਨਾਟ ਸੈਲ, one should not sell one's heart and soul, tell him not to put a price tag on his heart and soul। ਆਪਣਾ ਜ਼ਮੀਰ ਨਾ ਵੇਚੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ, ਅਰਥਾਤ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਜਾਗਦੇ ਰੱਖਣਾ, ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ। ਫਿਰ ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ there are for every selfish leader there is a dedicated leader, for every selfish politician there is a dedicated leader। so dedication ਹੁੰਦਾ ਸਮਰਪਣ। ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ friendliness, for every enemy there is a friend, friendliness ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੋਸਤਾਨਾ ਵਰਤਾਰਾ। ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ cheerfulness ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੋ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਰਹਿਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ teach him to laugh in times of sadness, ਜਦੋਂ ਉਦਾਸ ਹੋਵੇ ਤੇ ਹੱਸਣਾ ਸਿੱਖੇ। so cheerfulness ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਵੇਲੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਰਹਿਣਾ। ਫਿਰ courage, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਵੀ teach him that ਕਿ it is the easiest to lick the bullies, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ courage ਹੁੰਦਾ ਸਾਹਸ, ਹਿੰਮਤ। ਫਿਰ love of nature, ਕਹਿੰਦੇ teach him to ponder about the mystery of nature, birds in the sky, bees in the sun, flowers on the green hillside। so love of nature, ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ। ਬੱਚਿਓ ਇਹ ਤੇ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਚਾਵਾਂਗੇ, ਹਵਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਵਾਂਗੇ, ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਵਾਂਗੇ, ਹਨਾ, ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਜ ਹੋ ਹੀ ਰਿਹਾ ਤੇ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਨਦੀਆਂ, ਨਾਲੇ, ਚੋ, ਮਿੱਟੀ ਸਾਰੀ ਗੰਦਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਲਵ ਆਫ ਨੇਚਰ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੂ ਬਿਕਮ ਅ ਗੁੱਡ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ। ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਟੀਚ ਹਿਮ ਟੂ ਹੈਵ ਫੇਥ ਇਨ ਹਿਜ਼ ਓਨ ਆਈਡੀਆਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਸਵੈ ਭਰੋਸਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਓਨੈਸਟੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਇਟ ਇਜ਼ ਬੈਟਰ ਟੂ ਫੇਲ ਦੈਨ ਟੂ ਚੀਟ, ਓਨੈਸਟੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ, ਵੀ ਚੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਫਿਰ ਹਿਊਮਿਲਿਟੀ, ਨਿਮਰਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਟੈਲ ਹਿਮ, ਟੀਚ ਹਿਮ ਟੂ ਲਿਸਨ ਟੂ ਆਲ ਬਟ ਫਿਲਟਰ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਹਰਡ ਔਨ ਅ ਸਕਰੀਨ ਆਫ ਟਰੁਥ। ਹਿਊਮਿਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਨਿਮਰਤਾ, ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਵੇ, ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਦੀ ਰੱਟੀ ਨਾ ਲਾਈ ਰੱਖੇ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣੇ। ਹੋਰ ਆ ਗਿਆ ਬੱਚੋ ਵਿਜ਼ਡਮ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਟੀਚ ਹਿਮ ਟੂ ਫਿਲਟਰ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਹਰਡ ਔਨ ਅ ਫਿਲਟਰ ਆਫ ਟਰੁਥ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਜ਼ਡਮ, ਸਿਆਣਪ, ਪਰ ਜੋ ਸੁਣੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਸਿਆਣਪ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਛਾਣੇ। ਰਿਸਿਲੀਅੰਸ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚਿਓ ਮਤਲਬ ਕਿ ਡਿੱਗ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਮਤਲਬ ਘਬਰਾਏ ਨਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਓਨਲੀ ਦੀ ਟੈਸਟ ਆਫ ਫਾਇਰ ਵਿਲ ਮੇਕ ਅ ਫਾਈਨ ਸਟੀਲ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਿਜ਼ੀਲੀਅੰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬੱਚਿਓ ਵੀ ਹਿੰਮਤ, ਵੀ ਹਾਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਡਿੱਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਠ ਖੜੇ ਹੋਏ। ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ ਸੈਂਸਿਟੀਵਿਟੀ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚਿਓ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਟੀਚ ਹਿਮ ਦੈਟ ਦੇयर ਇਜ਼ ਨੋ ਸ਼ੇਮ ਇਨ ਟੀਅਰਸ, ਵੀ ਜੇ ਹੰਝੂ ਆ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਰਦ ਦੇਖ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦੇਖ ਕੇ ਦਿਲ ਪਸੀਜ ਗਿਆ, ਹੰਝੂ ਆ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਗੁਣ ਹੈ, ਸੈਂਸਿਟੀਵਿਟੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ ਬੱਚੋ ਸਟੈਡਫਾਸਟਨੈਸ ਹੁੰਦੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ, ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਟੀਚ ਹਿਮ ਦੈਟ ਕਿ ਇਫ ਹੀ ਥਿੰਕਸ ਦੈਟ ਹੀ ਇਜ਼ ਰਾਈਟ then he should stand and fight for it, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ steadfastness। ਫਿਰ ਪੇਸ਼ੀਅੰਸ, ਕਹਿੰਦੇ teach him, ਹਨਾ, let him have the courage to be patient। so patience ਹੁੰਦਾ ਸਬਰ। ਤੇ ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ ਬੱਚੋ ਸੈਲਫਲੈਸਨੈਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੋ ਨਿਸਵਾਰਥਤਾ, ਮਤਲਬ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ, ਹਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੈਲਫਲੈਸਨੈਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਓ ਅੱਗੇ ਦੇਖੀਏ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈ ਬੱਚਿਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਕ ਅ ਲਿਸਟ ਆਫ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਯੂ ਹੈਵ ਇਨ ਯੂਅਰਸੈਲਫ। ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ ਬੱਚਿਓ ਮੇਕ ਅ ਲਿਸਟ ਆਫ ਦਾ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਦੈਟ ਆਰ ਨੀਡਡ ਫॉर ਅ ਗੁੱਡ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੜਚੋਲ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਗੁਣ ਨੇ। ਹੁਣ ਬੱਚਿਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਲਈ ਲਿਖ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਸੋਚੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਖੂਬੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਗਾ ਲੈਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਹਨਾ, ਕੋਈ ਆਰਟ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਪੇਂਟਿੰਗ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਰੱਖ ਕੇ ਮੈਂ
लिख दी है, इन्ना तुहानूं आइडिया मिलेगा। पर ज़्यादातर जिहड़ी क्वालिटीज़ मैं वो लिखियां जो एक स्टूडेंट विच ते जरूर होनी चाहिए, विद्यार्थी विच होनी चाहिए। सो फॉलोइंग इज़ द लिस्ट ऑफ क्वालिटीज़ आई हैव इन माई सैल्फ। सो पहला तो है डिसिपलिन। डिसिपलिन है मेरे च, मैं कहना भी डिसिपलिन मैंने मैं अनुशासन भंग नहीं करता। जो नेम बने हुए ने, जो स्कूल दे घर की मर्यादा बनी हुई है, मैं उसका पालन करदा। फिर आ गया पंक्चुअलिटी। पंक्चुअलिटी हुंदा बच्चों समय सिर पुजना। मैं समय सिर क्लास ते जाना, समय सिर स्कूल ते जाना, समय सिर अपना होमवर्क करदा। जिथे किते मैनू कोई काम नहीं भेजा जाता है भी इन्नी बजे इत्थे काम करके आना है, तो मैं पंक्चुअल हैगा। मैं जो समा दिता मिथ्या होंदा है, मैं उहदे हिसाब नाल उत्थे पहुंच जाना। फिर आ गया ओबीडियंस। ओबीडियंस होंदा बच्चों आग्याकारिता। मैं आग्याकार हैगा, मैं अपने टीचरां दा, माता पिता दा, वड्डियां दा कहना मनदा। यह गुण हैगा मेरे च, ओबीडियंस। फिर हैगा बच्चों अटेंटिवनैस। अटेंटिवनैस मैंने होंदा है तवज्जो देनी। मैं हर गल नूं बड़े ध्यान नाल सुनदा। जदों टीचर पढ़ा रहा होंदा है, मैं इधर उधर नहीं सोचदा ते इधर उधर नहीं झांकदा। मैं टीचर दी गल नूं बड़े ध्यान नाल सुनदा। जे मेरी मम्मी कोई मैनूं कहंदी गल, मैं उहनूं बड़े ध्यान नाल सुनदा। जे मेरे डैडी कहंदे ने, मैं ध्यान नाल सुनदा। जे मैनूं कोई वड्डा कोई गल कहंदा है, हिदायत दिंदा है, ते मैं उहनूं बड़े ध्यान दे नाल वाच नाल सुनदा। फिर फ्रेंडलीनैस। मेरा बिहेवियर बड़ा दोस्ताना हैगा। मैं सारिआं नाल हੱਸ के दोस्त वाले पद्धर ते रह के गल करदा, ते मैं किसी दे नाल वैर भावना नहीं रखदा। क्लीनलीनैस। मैं सफाई पसंद बड़ा हैगा। मैं अपना बस्ता, अपनी किताबां, अपनी नोटबुक्स, अपना घर, जो मेरा समान है, मैं कपड़े तैह ला के रखदा। मैं अपना इशनान पानी करदा, अपना केस रोज़ बनना, है ना। सो मैं क्लीनलीनैस, मैं सफाई पसंद भी हैगा। मैं किते भी एवें नहीं केला खादा छिलका इत्थे सिट दिता। जो जो कचरा होंदा उहनूं मैं कचरे जो कूड़ेदान हैगा मैं उह च पाना। सो यह गुण मेरे च हैगा क्लीनलीनैस का। ते हैल्पफुलनैस। मैं मददगार हैगा। मैं दूजे की मदद करन च मैं हमेशा अगे रहना। जे मेरा दोस्त मैनूं कोई कहंदा यार मैनूं ये सवाल नहीं आंदा, मैनूं दस दे तैनूं आंदा है, ते मैं कदी भी ना नहीं करदा, मैनूं समझा दिंदा। जे मेरे दोस्त नूं किसी विषय विच कोई तंगी आंदी है, ते ओह मैनूं पुछदा है, ते जे ओह मैनूं चीज़ पता है, ते मैं उहदे लई कदी इनकार नहीं करदा। सो मैं हैल्पफुल हैगा। सो बच्चों इस तरह के गुण मैं 7 लिख दित्ते ने, है ना, जो मैनूं लगदा मेरे विच सीगे, ते मैं अपने ਨੂੰ स्टूडेंट ਦੇ रूप ਦੇ ਵਿੱਚ मैं ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸੂਚੀ 'ਚ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹਟਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਓ ਹੁਣ ਦੇਖੀਏ ਪਾਰਟ 3 ਕੰਪਰੀਹੈਂਸ਼ਨ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਟਿਕ ਦੀ ਕਰੈਕਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਐਜ਼ ਫਾਊਂਡ ਇਨ ਦੀ ਲੈਸਨ ਟੈਕਸਟ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਤੇ ठीक का निशान लाओ जो टैक्स्ट के हिसाब से ठीक है। सो लिंकन सन विल लर्न दैट ऑल मैन आर नॉट जस्ट, ऑल मैन आर नॉट ट्रू। बिल्कुल ठीक है। उत्थे एक सेंटेंस लिखा सीगा दैट ऑल मैन आर नॉट जस्ट एंड ट्रू, दोनों गल्लां ठीक ने। फिर अगे आ गया ही शुड बी टॉट दैट फॉर एवरी स्काउंड्रल देयर इज अ हीरो। बिल्कुल सही गल हैगी, इदां ही लिखा सीगा। फॉर एवरी सैल्फिश पॉलिटिशियन देयर इज अ डेडिकेटेड लीडर, यह भी गल सही हैगी है। फॉर एवरी सक्सैस देयर इज अ फेलियर, यह गल किते भी नहीं लिखी हुई, लैसन विच किते भी नहीं लिखी हुई। फॉर एवरी एनिमी देयर इज अ फ्रेंड, यह गल भी इत्थे लिखी हुई है। सो ये 3 स्टेटमेंटां ठीक ने। बाकी जी सी हैगी है पार्ट सी, यह ठीक नहीं हैगी। फिर आगे बच्चों ही शुड हैव फेथ, एवरीवन तो लिखे नहीं, बल्कि उससे लिखा है बी वेयर ऑफ, ही मस्ट बी वेयर ऑफ स्वीटनेस, टू मच स्वीटनेस, ठीक है। हिमसेल्फ लिखा है, फिर हिज ओन आइडियाज का लिखा है, ते मैनकाइंड का भी लिखा है। बिकॉज बाय हैविंग sublime faith in himself he will have faith in the mankind। ते ideas का भी लिखा है कि if he thinks he is right then he should stand and fight for those ideas and he should not follow the crowd। सो ये गल्लां सारियां लिखियां सीगियां। सो मेरे ख्याल इत्थे ही बच्चों शायद लैसन की समाप्ति हो गई है। सॉरी लैसन की नहीं, कॉम्प्रीहेंशन क्वेश्चंस की। सो अगले वीडियो में तुहाडा जिहड़ा अगला सैक्शन है ग्रामर वोकैबलरी जिहड़ा भी होएगा वो लैके आवांगे। तुसीं इसी तरह डट के मेहनत नाल अपनी पढ़ाई करी चलो। सो तुहाडा सारिआं दा बहुत बहुत धन्नवाद। रब रखा। थैंक यू वेरी मच।